उछाड़ दी खुशबू हनीफ चौधरी होरां दी कहानी है। BS उर्दू विच पंजाबी माइनर सबजैक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। उहदी सिलेबस की यह कहानी है। उछाड़ किनू कहंदे ने? उछाड़ कहंदे ने गुलाफ नूं, कज्जन वाले कपड़े नूं। जदों असी किसी शै नूं किसी कपड़े दे नाल कज्जने आ ते उहनूं गुलाफ या उछाड़ जिहड़ा है वो कहने आ। खुशबू का मतलब सब नूं ही पता, महक नूं कहंदे ने। हनीफ चौधरी होरी पंजाबी कहानी दे उन्हां कहानीकारां विचों शामिल ने जिन्हां ने पाकिस्तान दी पंजाबी कहानी दे मुढ़ विच अपना भरवां किरदार अदा किया। आपका पहला कहानी परागा 1969 विच छाया होया, जिसका सरनामा सी कच दी गुड्डी। इस तो मगरों दूजा बंटवारा 1998 दे विच छाया होया। यह जिहड़ी कहानी है उछाड़ दी खुशबू, यह 1998 दे विच जिहड़ा दूजा बंटवारा कहानी परागा है उहदे विच शामिल है। इस तो वख आपने एक नावलट भी लिखिया जिसका नाम जीजा सी। भारत भी गए, उथों दी यात्रा लिखी, भारत यात्रा उर्दू विच भी छपी। इस तो वख बाल कहानियां भी लिखियां। लोहे दा सिपाही आप दी कहानी बालां दी कहानियां विचों शामिल है। उर्दू विच भी नावल लिखे। वीराने 1960 विच उर्दू च नावल लिखिया। खिज़ां, फिर पहाड़ी का पत्थर 1964 विच। इसी तरह आपने रेडियो वास्ते ड्रामे भी लिखे। आपका जन्म 10 अक्तूबर 1930 होया। आपका असल नाम अब्दुल लतीफ है, पर कलमी नाम हनीफ चौधरी रखा गया। आप दा जन्म जिहड़ा है वो खुर्शीदपुर तहसील नकोदर जिला जलंधर चढ़दे पंजाब विच होया। यह आपदी कहानी ते आपदी लिखतां दे बारे थोड़ा जिहा तारुफ सी। इस तो बाद मुहम्मद आसफ खान होरी आपदी कहानीकारी बारे कहंदे ने कि आप दी कहानी विच पूरे पंजाब दा वसेब ते रहतल अपने सुचज ते कुचज नाल उहदे विच ढलकां मारदा लभदा है। हुण पूरे पंजाब दा वसेब दे विच तुसीं देखोगे कि पूरे पंजाब दी जदों भी असीं गल करने उहदे विच लਹਿੰਦਾ पंजाब या पाकिस्तानी पंजाब जिहड़ा वो सिर्फ नहीं हुंदा, सगों चढ़दा पंजाब जिहड़ा इंडिया दे विच पंजाब है वो भी शामिल हुंदा है। जिवें कि तुहानूं दस्सिया गया कि हनीफ चौधरी जिन्हां दा नाम अब्दुल लतीफ सी, उन्हां दा जन्म नकोदर जिला जलंधर विच होया। इसलिए 1930 तो लैके 47 तक का जिहड़ा वेला है आपने उत्थे गुजारिया, चढ़दे पंजाब ते लਹਿੰਦੇ पंजाब। फिर वंड जिहड़ी अपनी अखीं वेखी, अपने उत्ते हंडाई, उहदा दुख, उहदा करब, उहदी तकलीफ भी सामने रही। फिर इस तो बाद किस तरह के हालात जिहड़े ने वो पैदा हो गए या कर दिते गए, वो भी इस आप दियां लिखतां विच मिलदा है। अज दी कहानी वाल आने आ, नाल नाल असी गलबात भी चलती रहेगी कहानी के हवाले नाल। उछाड़ दी खुशबू, उछाड़ जिवें दस्सिया गया किसी चीज़ नूं कज्जन वाला, ढक्कन वाला, गुलाफ या कपड़ा जिहड़ा उहनूं असीं उछाड़ कहने आ। साडे घर अगे एक वड्डी सारी शाम लाट है। शाम लाट एक ऐसी थां नूं कहंदे ने जिहड़ी सांझी थां है, सारे पिंड वाले उस नूं वरत रहे ने। फजला तेली हर साल इत्थे कवाली करांदा है ते इत्थे ही पीर कोड़े शाह दे नां दियां 2 देगां पकदियां ने। नाल ही परे करके एक निक्की जी कवर है, उस दे उपर फजला साल दे साल लपाई करदा ते चादर भी चढ़ांदा है। शुरू तो ही लगता है कि फजला जिहड़ा है, फजला तेली एक पिंड दा वसनीक जिहड़ा पिंड दे कमी तबके दे नाल ताल्लुक रखदा है। यानी कि उस वेले दा जिहड़ा तबका सी वो इसे तरह भी वंडिया होया सी, कमियां दा तबका, चौधरीआं दा तबका, फलां तबका।
ਤਬਕਾਤੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਕੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਗੁੜਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਜ਼ਲਾ ਤੇਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਜ਼ਲਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਲਪਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਲਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਕੀਦਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਜ਼ਲਾ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਦਰ ਪਿਛਲੇ 27 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਚਾਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਦਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਪਾਈ ਹਰ ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਨਾ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਲ ਸਾਤਾ ਚਾਲੀਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਲੀੜੇ ਸਮਾ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਲੀੜੇ ਸਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਮੁਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਗੋਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ, ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਜ਼ਲਾ ਇਸ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਉਨੀ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਬਰ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਬਰ ਫਜ਼ਲੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਥਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟਵਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਟਵਾਰਾ ਹੈ 1947 ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਦੋਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੀਰਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਟੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਵਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਟੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਟੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾਠੀ, ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਰੀਮੋਂ ਕਮਿਆਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਜ਼ਲੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਰ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਬੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸੇਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਜ਼ਲੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਣ ਮਗਰੋਂ, ਸੂਣ ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਜੰਨਣਾ,
जेर ना पई। जेर वो झिल्ली हुंदी है जिहदे नाल बच्चा जुड़िया हुंदा है। कहंदा वो जदों वो जेर ना नहीं आई ते रात नूं सुपना की आया। हुण जेर जिहड़ी है वो अगर किसी मझ गां नूं बच्चा जनन तो बाद यानी फल जनन तो बाद वो जेर ना पए ते वो मझ गां जिहड़ी है वो मर जाती है। क्यों? जे वो जेर ना बाहर निकलन की वजह तो वो जहर बन जाती है ते फिर वो खात्मा हो जाता है। हुण यह जिहड़ा पिंडां थावां दे विच एक खास तौर ते ध्यान रखिया जांदा सी और फिर इनू अल्लाह वालों एक अजाब भी समझिया जांदा सी कि फलां दे माल डंगर दे जेर ना पई ते उन्हां ते अजाब आ गया। हुण जिहड़ी जेर जदों बाहर निकलदी सी ते फिर इहदे बारे भी कई तोहमात जिहड़ी ने वो मशहूर सन कि उहनूं फौरन चुक के किसी कंडियां वाले रुख दे उत्ते पा दिता जांदा सी। थोड़ा उच्चा रुख हुंदा उहदे उत्ते पा दिता जांदा सी। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਤੋਹਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਹਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ नहीं सी ਹੁੰਦੀ, जिस पारों वो राखी नहीं सी कर सकता और ਉਹਦੇ वास्ते और आखिर वो मर जाता सी। ਇਹ एक साइंटिफिक वजह सी और एक ਜਿਹੜੀ ਤੋਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਲੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨਾ ਖਾਬ ड्रीम, एक ख्वाब की आया कि एक सफेद बुराक वाला दरवेश, बुराक तुसी देखिया ही होना है कि बुराक एक ऐसा जानवर से जिस पे बैठ के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ ले गए कि यानी वो जानवर खच्चर तो वड्डा, खोते तो जरा छोटा एक जानवर से जिदा मुंह इंसाना वांगू ते दो पर सन, यानी उस तरह का एक जानवर से वो आसमाना से हजूर पाक नूं लै गया। कहना उसी तरह एक सफेद बुराक वाला दरवेश ओदी बांह फड़ के उस शामलट विच ले आया। वो शामलट जिहदे बारे तुहानूं पिछे दस्सिया कोई सांझी जमीन सी ते पीर हाले उन्हें पीरी मुरीदी नहीं शुरू की थी ते उस वेले वो पीरी मुरीदी दे विच नहीं सी। जदों वो दरवेश उहनूं सुपने दे विच आके उस शामलट ले आया ते पैर दी अड्डी मार के आख्या, तो उसने पैर दी अड्डी मारी ते की किया, इत्थे करनी वाला बुजुर्ग दफन है, एदी रखवाली कर ते भला होवेगा, एदी रखवाली कर, एदी हिफाजत कर, एदा मुहाफिज बन जा, एदा निगहबान बन जा ते तेरा भला हो जाएगा। यानी उन्होंने एक जिहड़ा सुपना आया ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ख्वाब आए ने, जिवें कि एल्फ्राइड जिहड़ा फ्राइडे जिन्हों असीं कहने कि ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ कि साडे सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ख्वाबां ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਗੁਨਾਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ख्वाब ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ख्वाब ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ख्वाबां ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ख्वाब ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ख्वाब ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਜ਼ਲਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅੱਡੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੁੱਤੀ ਯਾਨੀ ਬੁੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਟੇ ਜਾਂ ਅਖਰੋਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਜੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਜ਼ਲੇ ਨੇ 4 ਤਗਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਢੇਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੁੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜੇਰ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗਿਲਟ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜੇਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਜੇਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਰ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਜਣੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਦਨਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਕਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਜ਼ਲੇ ਦਾ ਪੈਰ ਫਜ਼ਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਫਜ਼ਲੇ ਦਾ ਪੀਰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੇਠ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਨ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਆਪਣੇ ਤਸਵਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ਊਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਜ਼ਲੇ ਦਾ ਪੀਰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨੀਫ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਦਾ ਜਨਮ 1930 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 60 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਆਨਨ ਢੰਗ ਸਾਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅਕੀਦਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਕਬਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ 1000 ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। और ਉਹੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਨੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਾਲਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਰੇ ਕਬਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਐਸੇ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੀ ਅਕੀਦਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਲਵਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਫਕੀਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਲ ਲਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਸ 10 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਪੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਧਰ ਉਹ ਵੋਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਜ਼ਲੇ ਨੇ ਕਬਰ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਸੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫੁੱਟ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੇ, ਉਹ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਕਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਬਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਬਰਖਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਰਖਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਖਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਵੀ ਨੂੰ ਬੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਓ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵਾਓ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਰੇ ਤੇ ੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੇ ਬੋਲਣਾ ੜੇ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ੜੇ ਬੋਲਣਾ ਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਘਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਉੜ ਗਈ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ੜੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੇ ਬੋਲਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ੜੇ ਬੋਲਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕਵਚ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਫਜ਼ਲੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਪੜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫਜ਼ਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ
मैं इसनूं पिंडों कट देवां। हुण दुश्मनी सिर्फ हसद, नफरत, गुस्सा, क्रोध जिहड़ा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਫਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਨੀਫ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਬੜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਕੰਮ? ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਬੈਟਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਬਾਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਣ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇਬ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਬਾਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਰ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਸੂਸ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਵੀ 65 ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਸੂਸ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 65 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 65 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 47 ਵੇਲੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਛੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਭੇਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਜ਼ਲਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਲੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੂਮ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੀਰ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਕਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ। ਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ, ਤੇ ਫਜ਼ਲਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਗ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰੱਬ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਪੇੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਖਾਸ
कैफियत के उत्ते इंसान चला जाता है किसी मौसीकी किसी धुन दे विच, खास तौर पर कवाली दे विच, ते फिर ओहदे नाल इह हालत होंदी है कि अखां दे डेले जिहड़े बाहर आ जांदे ने, हाथ मुड़ जांदे ने ते जीभ दंदां विच नपेड़ी जांदी है। ते कुछ जिहड़े सादा लोग ने वो इस नूं समझदे ने कि जिवें इस दे उत्ते फलां किसी शै दा साया या कोई होर हालात ने, सगों यह हालात नहीं, उसकी जिहड़ी अपनी मस्ती की कैफियत है, उसकी जिहड़ी मजूबियत की कैफियत है, उसके ख्यालों ते सोचां नूं बहुत कमजोर ते उहदे विच अंदर दा जिहड़ा एहसास है वो इसे तरह उन्होंने लै जाता है कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ने हथ पैर मुड़ जाते हैं। पिंड के दो सियाने ईसा ते फज्जा उसनूं फड़ के रखते। पिंड के वसनीक रहन वाले हुण फजले नूं साईं फजलदीन आखण लग पे, यानी उसनूं हुण साईं तो मुराद इत्थे है कि ਉਹਨੂੰ कोई चला वल्ला नहीं बल्कि ਉਹਨੂੰ कोई पहुंचे होया बजुर्ग भी समझण लग पे कि ऐसा जिहड़ा वो खास कैफियत दे विच चला जाता है। उसने अपनी बांह विच लोहे का कड़ा पा लिया, कदे कदे नियाणियां नूं नज़र लगन लग पई, नियाणे बच्चियां नूं दा फूका शुका भी मार दिंदा ते मझां गावां लई आटे दे पेड़े उत्ते झाड़ फूक भी करन लग पिया कि उन्हां ने कहा मझां गावां वास्ते भी कोई दवा दारू करन लग पिया, नियाणियां वास्ते भी दवा दारू करन लग पिया। और जिहड़ी सादा लोग आवाम है पिंडां थावां दी वो उस ते यकीन करन लग पई, उसनूं वड्डा पीर मनन लग पई और उस ते जिहड़े ने चढ़ावे भी चढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसके हालात भी इंज ही बदलना शुरू हो जाएंगे। कहानी अगे टोरने 5-6 साल मगरों सारे ढगे मर गए ते पिंड वाले आख्या कि साईं फजलदीन की बदवा लगी है। ढगा मर जाना पंजाब दी वसों दे अंदर इंज ही सी जिवें कोई घर दा जी मर जाए। तुसी जे हड़पाई ते दौर दियां या मुहंजो दौर दियां मोहरां वेखो ते ओहदे च ढगे नूं खास अहमियत है। ढगा जिहड़ा है वो साडी सारी जिहड़ी मुआश है, जिहड़ी मुआशरती जिंदगी उसनूं चुकी खलोता सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ फसल जुड़ी सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही आवाजावी जुड़ी सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही घर, यानी कि लोग एक दूजे के घर अफसोस करन जांदे सी कि जिवें जदों किसी दा ढगा मर जांदा, क्योंकि उन्हें पूरी मुआशरत नूं पूरी मुआशी हालत नूं जिहड़ी ਉਹ ਜਿਹੜਾ सहारा दिता गया हुंदा सी। ते इसे तरह जदों सारे पिंड दे ढगे मर गए ते साईं लोकां ने कहा कि साईं फजलदीन दी बदवा है। फिर जदों कपाह दे वपार विच 80,000 दा घाटा पै गया, फिर लोकां आखिया पर मेरे दिल विच फजले बारे नफरत वध गई। हुण कहानी का बयान करो ना, मैं नफरत करन लग, मैं कहा नहीं, मैं नहीं इन्हां गल्लां ते यकीन करता, मेरे हालात वो अपने आप में तगड़ा है, अपने आप के असाब मजबूत है। लगता नहीं यह गल्लां होर ने, जिहड़ियां साडीआं गल्लां ने होर है, यानी जिहड़े विश्वास से जिहड़ा ओहदा रंग है कहंदा कुछ होर ने, मेरे हालात जिहड़े ने उस तरह दे नहीं, मैं नहीं इन्हां गल्लां ते यकीन करता। पैसे लैण वालियां मुकदमे कीते ते डिग्रियां हो गई ते जमीन की कुरकी हो गई। जमीन भी कहना फिर नीलामी हुई, उन्होंने कुरक कर ली अदालत ने, ते उन्होंने पैसे जिहड़े देने पै गए जिहड़े जिन्हां कोल कर्ज लिया सी। यार दोस्त भी इधर उधर हो गए, बेरोजगारी ते सोचां ने सूली उत्ते टंग दिता। हुण यह भी इंसान दा कमजोर तरीन लम्हा वो हुंदा है जदों वो अपनियां कोलों डंगिया होवे और मुआशी तौर ते रुपए पैसे वालों वो बिल्कुल खाली होवे। यह इंसान दा कमजोर तरीन यही मुफलिसी है। ऐसी हालत में नबियां पैगंबरां ने भी अपने इस चीज तो पनाह मंगी कि या मुफलिसी तो पनाह मंगी। अब्बा जी इस सदमे नाल बीमार हो गए। पहला तो मैं घर का ओड़ पोड़ करता रहा, कहना मैं सारे हालात लोग चलाता रहा कि किसी तरह हालात जो बेहतर हो जान, कोई ना कोई हीले वसीले करके पैसे शैसे ला के मैं चलाता रहा। पर जदों अब्बा जी नूं पेशाब आना बंद हो गया तो शहर डॉक्टर को ले जाना पिया। डॉक्टर ने मसाने की पत्थरी दसी ते ऑपरेशन की 2 बोतलां खून मंग लिया। 2 दिन लंघ गए, ना पैसे लभे ना खून मिलिया। अब्बा जी की तकलीफ वधदी गई। तीजे दिन अचनचेत मैनू फजला मिल गया। अचनचेत अचानक, ऑल एट वंस, सडनली, एकदम मैनू पूछन लगा, मियाँ होरां दा की हाल है? ठीक है फजले, पर तू किवें आया है? कल पीरां दा उर्स है, वो बोलिया, ते मैं कवाला नूं साई देन आया। साई देना ऑर्डर देना, यानी उन्होंने कुछ पहले पैसे दे देना, बुक कर देना कि तुसी उत्थे आना है। मैं सोचिया मियाँ होरां दा पुछी जावां कित्थे ने मियाँ होरी? अंदर ने। हुण इहदा जिहड़ा जवाब देण दा अंदाज है बिल्कुल लाओबाली जे, कहंदा नहीं इन्हूं कोई अहमियत ही नहीं दे रहा। फजल दीना एक काम कर, आरफ वाले चले जा,
ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 500 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 500 ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 500 ਦਾ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਗਲੋਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਰਹਿਮਤ ਬੋਲਿਆ, ਹਨੀਫ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਹਨੀਫ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਲਮਹੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ? ਰਹਿਮਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਤੇਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਭਜਵਾਏ ਸਨ ਉਹ 500 ਨਹੀਂ 5000 ਨੇ। ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼। ਹਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਤੇਲੀ ਹੱਥ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਫਜ਼ਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਰਾਤ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਤੇਲੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਜਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ 500 ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 500 ਭੇਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 5000 ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਟੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਤੇਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਗਲਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਛਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ਲਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਦਾਨਿਸ਼, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਦਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਜ਼ਲਾ ਤੇਲੀ ਬਣ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
फिर उस जुड़न दे नाल लोकां दा चंगा करना भी, अपनी कम्यूनिटी वास्ते, अपने तबके वास्ते, अपनी लुकाई वास्ते, अपने आले दुआले वास्ते जे चंगा करोगे तो चंगा बनोगे। फिर ही तुहानू, जे असी ऐसी अपनी आकड़ अपनी फूह फान दे विच रहिए कि मैं ही चंगा वां, मैं ही बेहतर हाँ, मैं ही ठीक हाँ, कहना उस तरह भी हालात नहीं बेहतर हो सकते। जे असी हालात नू बेहतर करना है तो पहले अपने वर्गे इंसानां दे नाल जुड़ना पेगा, उन्हां नाल जिहड़ी है अपनी सांझ पैदा करनी पेगी। जदों असी अपनी सांझ अपने आले दुआले नाल पैदा कर लांगे तो फिर ये जिहड़ी दुनिया है वो जन्नत दा गजारा बन जाएगी, जन्नत दा मरकज बन जाएगी। सगों जन्नत ही यही बन जाएगी कि जदों असी इंसानियत दा हक अदा करना शुरू हो जाएंगे तो फिर उस उछाड़ की खुशबू जिहड़ी उन्होंने कदी नहीं सी आई वो भी आना शुरू हो जाएगी। फिर सानू दूजियां दियां ऐबां की बजाय दूजियां दियां अच्छाइयां जिहड़ियां वो नज़र आना शुरू हो जाणगियां। ऐसी अज की कहानी उछाड़ की खुशबू हनीफ चौधरी होरां ने जिहड़ी लिखी। इस तरह इन्हां दी कहानी दूजा बंटवारा भी अज या कल जिहड़ा तुहानू दिती जाएगी इसी लिंक दे उत्ते। वो कहानी जिहड़ी वो भी जज्बाती लिहाज नाल एक वधिया कहानी है। वो हनीफ चौधरी होरी अपनी कहानीकारी दे हवाले नाल दूजा बंटवारा दे जिहड़े दिबाचे विच जिहड़े उन्हां ने विचार जिहड़े ने वो सांझे कीते वो तुहानू दसना वा। हुण वो लिखते ने, सफा नंबर 8 है, हुण तिकर मैं जिहड़ियां कहानियां लिखियां हन वो इस कहानी दियां ऑफशूट्स ने। असल कहानी का ताल्लुक बंटवारे नाल है। बंटवारे का एक पक्ष खारजी सी जिहड़ा वापर चुकिया है, दूजा पक्ष दाखली है। यह दाखली बंटवारा हुण तिकर जारी है। हुण भी वट टुक हो रही है ते उजाड़े पै रहे ने, घर लुटे जा रहे ने। जेकर हयाती रही तो यह कहानी मैं जरूर लिखांगा। दूजा बंटवारा कहानी जरूर सुनना। वमा अलैना इल्लल बलाग।